항공모함에서 미국을 지키며 동료 수병들을 전도하는 미국 기독교인들이 있습니다. 배 위에서 전하는 그들의 복음 열정, 자세한 내용 잠시 후에 전합니다. 생명력 있는 멜로디를 만드는 작곡가 정진수 씨, 그 멜로디에 아름다운 가사를 더하는 작사가 김태희 씨, 이 부부가 전하는 하나님의 메시지를 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 오늘 하나님의 법 세상의 법에서는 이재만 변호사와 함께 더욱 뜨겁게 번지고 있는 무상급식 논란에 대해 알아봅니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 2월 18일부터 시작됐던 사순절이 다음 주 고난주간을 끝으로 마무리됩니다. 교계에서도 부활절 예배 준비가 한창인 요즘인데요. 올해 부활절 연합 예배는 4곳으로 나누어 드리게 됐습니다. 다양성이 존중된 예배가 될 것이라는 전망도 있지만 그보다 부활절만큼은 교단을 초월해 함께 모였던 아름다운 전통이 이어지지 못한 아쉬움은 더 크게 남는 게 사실입니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 27일 금요일입니다. 방송이나 자료를 통해서 비행기가 뜨고 내릴 수 있도록 활주를 갖춘 항공모함을 보신 적이 있을 겁니다. 그 크기도 참 어마어마한데요. 한번 출동하면 거의 1년 동안은 배 안에서만 지내게 된다고 합니다. 이런 항공모함에서 동료들을 전도하고 함께 예배를 드리는 병사들이 있는데요. 그들의 신앙 이야기 지금부터 만나보겠습니다. The USS Theodore Roosevelt, 90,000 tons of steel, with a jet runway on top. And the chance to share the stories of its brave sailors is an adventure for me as a reporter from the very start. With more than 17 years in the Navy, Charles Hart works to make that community even tighter and saves lives. For a Christian that knows that's in his word to go to any type of church. The explosives expert leads an evening Bible study 5 nights a week. When I came in the military, I was a young believer. So I came in 18, 19 years old, and I was a Christian. I was a licensed minister. And so I see the importance of making sure you connect at an early age with other believers. That connection is critical, especially now. On our visit aboard the Roosevelt, sailors are finishing up final training for a 9-month deployment. Emotionally, you go through a gamut of emotions. You can be lonely at times. Sometimes you can get depressed. Sometimes you can get a little under the weather. And so you have to constantly remind yourself that this is only for a period of time. And at the end of the day, my family's at home and they're waiting for me and they're excited about seeing me just like I'm excited about seeing them. And once this is done, I can go home and spend time with them. And a sailor's sacrifice can be seen in the simplest of ways. These are sleeping quarters, rather tight for 6 people. It gets tough sometimes, I'm not gonna lie, it really does. Obviously you're gonna miss your family. You grew up with them. You know, I lived with my family for 19 years, and now all of a sudden, just like that, I'm away from them. Luckily, I do have people around the ship that I can call my sea family, you know, and they get me through the days. This is a milestone mission for Stephen Green, his first deployment as a Christian. Pretty much, yes, my faith did begin on the ship. Less than a year ago, the 22-year-old attended a worship service in the ship's forecastle, the same area where he works to lift and drop anchor. At that meeting, another sailor invited Stephen to attend his church back at home. First day there, honestly, I didn't get much of anything. Something was drawing me to that church though, so I came back the second time, and that's when the pastor, we were right in the middle of worship service, and she stopped, and she looked directly at me, and that's when she spoke into my life and gave me what God was telling me, and it was just crazy for me, because it was a couple weeks ago that I was praying to God about what was going on in my life and what I was asking him for, and it was like she was listening on me and God's conversation. The sailor's prayers were answered. He accepted Christ, stopped drinking, and found freedom in the Christian faith he first discovered aboard the ship. It was really bad. It was where I was to the point where I was drinking every night. Every night. I was pretty much trying to fill that void in my life of thinking that it'd make me, happier, it'd take all my depression away, all my stress away. And, yeah, I mean, obviously it did not. I needed it. I needed God. I'm actually 8 months sober now. And it was, for a lot of friends that I used to have, it was
they didn't really get it. They didn't really understand it. Green beat the odds, which show alcohol abuse is a significant problem for young people in the military. He now prays when the big stick sets sail, those old drinking buddies will someday join him Everybody in here, please pray for him. at a ship Bible study, a ship church service, or they'll simply pause to truly hear one of the ship's nightly prayers. Life as a Christian at sea can be very similar to life as a Christian in port, depending on how you connect yourself with other believers. And the connection provides added protection. Ephraim Graham, CBN News, aboard the USS Theodore Roosevelt. 이번에는 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 튀니지입니다. 표명환 목사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 선교사님. 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 목사님 반갑습니다. 얼마 전에 있었던 박물관 테러, 수도에서 일어난 일이기 때문에 튀니지 당국이나 국민들도 굉장히 놀랐을 텐데요. 사고 엿새 만에 재개장을 했다고요? 네. 개장을 할 계획으로 발표가 됐었습니다. 그런데 여러 가지 또 다른 사정들이 있어서 잠시 보류된 상태입니다. 그래서 아마 머지않은 시일에 바로 다시 개관을 할 것으로 예상하고 있습니다. 이 바르도 박물관은 튀니지가 자랑하는 국립박물관입니다. 세계적으로도 매우 유명한 모자이크 전문 박물관으로 이름이 나 있는 그런 박물관이죠. 보도된 바와 같이 지난 18일이었죠. 지난 18일 수요일 한낮에 그런 일이 일어나서 시민들이 매우 놀란 상태입니다. 박물관에 방문한 버스에서 내리는 관광객들에게 총을 발사해서 여러 명이 죽게 됐고 40명, 한 50명에 가까운 부상자들이 발생했습니다. 테러 분자들이 사실은 먼저 공격을 하려고 하는 것은 국회의사당이었습니다. 튀니지 국회의사당이 그 바르도 박물관에서 불과 얼마 떨어지지 않은 곳이었기 때문에 국회의사당을 공격하려는 시도를 했다가 실패하자 바로 근처의 그 박물관으로 향했습니다. 그래서 이 박물관에서 그런 끔찍한 테러가 있었는데요. 이미 정부 발표가 있었듯이 이 테러가 IS에 의해서 저질러졌다고 IS 스스로가 발표했습니다. 그러나 아직 증거는 희박한 상황입니다. 그럼에도 정부는 여러 가지 정황으로 보아서 여기 바로 옆에 있는 나라인 리비아에서 훈련받은 IS 계열의 테러리스트로 그렇게 판단을 하고 있습니다. 사실 튀니지는 아랍의 봄이 시작된 나라이고 성공적으로 민주화로 비교적 치안도 안정돼서 관광객들도 많이 찾는 나라 아니겠습니까? 그렇습니다. 튀니지는 아시다시피 4년 전에 아랍의 봄이라고 일컬어지는 아랍권 이 지역의 최초의 민주화 혁명을 성공시킨 나라입니다. 네. 2011년 1월 14일에 바로 독재자였던 베날리 대통령이 해외로 망명함으로 시민혁명이 성공했는데요. 일명 자스민 혁명이라고 그러죠. 이제 이런 그 4년간의 과정을 거치고 나서 튀니지가 지난 1월부터 드디어 새 정부를 출범시켰습니다. 특별히 이 나라의 중요한 것은 새 헌법인데요. 이 나라의 종교의 자유를 보장하고 다른 이슬람 국가에서는 상상할 수도 없는 개종의 자유까지도 헌법에 보장하고 있습니다. 네. 물론 이것이 실제로 이루어지는 것은 아직도 시간이 걸리겠지만 명시적으로 이렇게 헌법에 보장되어 있는 것은 그 어느 나라에서도 볼 수 없는 것이죠. 그래서 혁명 이후에도 그렇게 어려움 없이 그래도 민주화 과정을 겪어왔는데 이번 사태로 말미암아 다시 한번 민주화의 과정이 험난하다는 것을 다시 한번 깨닫는 기회가 됐었습니다. 이번 일로 튀니지 당국은 물론 한인 사회에서도 안전에 관한 주의를 당부할 것 같은데 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 이번 테러 사건으로 말미암아 한국의 교민들에겐 상당히 큰 동요를 주었습니다. 네. 많은 교민들은 아닙니다. 200명에서 그저 한 230명 사이 그 정도 교민들이 있습니다. 여기 있는 튀니지 한국 대사관은 교민들의 안전을 위해서 아주 신경을 많이 쓰고 있습니다. 그래서 최근에는 그 튀니지 교민들의 안전을 위해서 경고 등급을 한 단계 상향 조정한 것을 또 다 공지하고 있습니다. 교회도 유일하게 한인 교회가 하나 있는데요. 테러 사건 이후에 첫 주의를 경찰에 이제 보호를 요청하고 그렇게 예배를 드렸고요.
또 많은 분들이 기도하는 가운데 현재까지는 안전에는 이상이 없습니다. 네. 기도 제목을 좀 드리고 싶다면은 우리 교민들의 안전을 위해서 계속 기도해 주시고요. 이 튀니지의 현지 교회는 매우 연약한 수준입니다. 기독교인이 약 300명에서 한 500명 정도로 예상하고 있습니다. 이 현지 그리스도인들은 가족의 핍박이 아직도 많고요. 직장에서 차별 대우를 받는 등 넘어야 할 산이 참 많은 그런 상황입니다. 지금까지 말씀드렸다시피 튀니지가 지정학적으로 매우 중요하고 또 첫 번째 시민혁명을 성공시킨 나라이기 때문에 어려움 속에서도 튀니지가 계속해서 하나님께서 보호해 주셔서 선교적으로도 문이 열릴 수 있기를 꼭 기도해 주시기 바랍니다. 네. 중동을 넘어 북아프리카로 향하는 테러와 폭력이 부디 끊어지고 그곳에도 그리스도의 생명이 더욱 견고하게 심어지길 기도하겠습니다. 목사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 서로 호흡을 맞춰서 해야 하는 일이라면 그 마음을 잘 읽어주는 일이 중요할 텐데요. 아내가 써놓은 이야기에 남편이 멜로디를 붙인다면 어떨까요? 이렇게 해서 수백 곡의 노래가 탄생했고 우리 귀에 익숙한 노래도 정말 많다고 하는데요. 작곡가와 작사가가 만난 정진수, 김태희 부부. 테마 인터뷰 그레이스에서 지금 만나봅니다. 저마다 마음에 하나씩은 간직하고 있는 노래란 과연 무엇일까? 가장 친한 친구처럼 내 마음을 읽어주기도 하고 때로는 노래 하나에 진실한 믿음의 고백이 담기기도 합니다. 이 두 가지를 가장 아름답게 만들어가고 있는 정진수, 김태희 부부. 그렇게 노래가 다양한 곳에서 의미가 되고 이유가 되는 이유는 아무래도 가사의 힘인 것 같아요. 작사가 김태희입니다. 반갑습니다. 그런 가사에 생명력 있는 멜로디를 붙이는 작곡가 정진수라고 합니다. 반갑습니다. 그 여자 작사, 그 남자 작곡으로 세상에 태어난 노래는 무려 수백 곡. 그들의 노래가 이야기를 만들어내듯 그들의 만남 역시 한편의 영화 같았습니다. 누군가의 소개로 의뢰를 받았어요. 정진수라는 작곡가가 가사를 필요로 한다. 그래서 받았는데 중간에 소개시켜준 분이 너무 가사가 마음에 안 든다고 네가 직접 찾아가서 어떻게 다시 수정하면 좋겠냐고 만나보래요. 그래서 이제 작업실로 찾아갔죠. 뭐 고쳐달라고 하기는커녕 오히려 두 곡을 더 맡기시면서 가사가 참 마음에 든다고. 처음 딱 만났을 때 커리우먼 같았어요. 좀 약간 신선하고 근데 작사가는 다 그러면 어떻게 보면 작곡가한테 좀 기대해야 되는데 라는 생각이 들었죠. 그래서 자꾸 만나면서 작사도 의뢰를 하고 자꾸 의뢰를 하다 보면서 친해지게 됐고 그런 식으로 해서 만나게 됐었던 거예요. 일 때문에 만났다가 부부가 된 두 사람. 무엇 하나 부족할 것이 없어 보였던 이들의 삶에 주님이 찾아오셨습니다. 애가 수시로 울기 시작하더라고요. 처음에는 초등학교 1학년이니까 투정부리나 장난감도 사줘보고 야단도 막 쳐봤어요. 근데 점점 더 심해지는 거예요. 나중엔 정말 막 애가 이러면서 우는 거예요. 이러면서. 우리 애기 친구 중에 하늘이라고 있는데
하늘이 엄마가 이제 전화를 한 거예요. 그래서 수화기 속으로 들리잖아요. 도윤이 왜 울어? 우리 도윤이가 얼마 전부터 이렇게 계속 울어. 어떡하지? 와서 대적 기도를 해줬어요. 하늘이 엄마가 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 도윤이를 울게 하는 사탄 마귀는 썩 물러갈지어라. 이렇게 얘기를 해주는데, 기도를 해주는데, 처음엔 낯설고 어색했지만 애가 이제 잠잠해지고 하늘이랑 같이 놀고 있는 거예요. 그 이후로 하늘이 엄마가 가르쳐 준 대로 저도 애가 그럴 때마다 계속했어요. 그러면서 아이는 점점 나아졌고, 그리고 회복이 돼서 스스로 우리 둘이 같이 기도를 하고 찬양을 하고, 진짜 찬송가도 없는 그 와중에 그렇게 하고는 이제 결단을 했는데, 이제 아빠도 이제 도윤이가 아빠 같이 교회를 나갔으면 좋겠어 라고 얘기를 하는 바람에 그렇게 신앙생활을. 저는 이제 바깥 일 때문에 이제 일하느라고 밖 작업실에 있어서 얘가 우는지 뭘 하는지 몰랐었다. 근데 집사람이 와서 얘기를 하더라고요. 이렇게 된 경우가 있어서 이렇게 됐으니까 한번 교회 한번 같이 가보자. 한 달인가 두 달을 아마 미루다가 한번 갔었죠. 끌려갔었죠. 그게 이제 처음에 갔었던 교회, 무슨 말인지 이해가 안 가는 그런 경우도 있었고, 근데 이제 저한테 제 가슴을 딱 움켜쥐었던 노래가 하나 있었어요. 온 마음 다해라는 노래. 그 노래를 듣고 나서 교회를 한번 다녀봐야겠다 라는 생각이 좀 많이 들었었던 것 같아요. 아들로 인해 처음 찾게 된 교회. 거기서 그의 마음을 붙잡았던 것 역시 찬양이었습니다. 온 맘 다해 주님을 사랑한다는 그 고백이 자신의 이야기가 될 줄은 그때까지도 알지 못했습니다. 인터넷 사이트를 제가 검색하다가 어떤 CCM 음반을 한번 본 적이 있어요. 그 밑에 댓글 달린 걸 한번 본 적이 있었어요. 저는 교인은 아니지만 이 음악을 듣고 마음이 참 평안합니다. 교회를 한번 다녀보고 싶네요 라는 댓글을 본 적이 있어요. 그래서 음악의 힘이라는 게 이런 거구나. 돈을 위해서 일을 하는 거는 일적인 일이지만, 말 그대로 일이지만, 그게 아니라면 소명이거든요. 그 소명을 하나님께서 저한테 주신 것 같아요. 그래서 CCM 음반 제작을 한번 해보자 라는 생각이 들어서 그때부터 한번 시작을 했던 것 같아요. 아름다운 하나님의 음악을 불러줄 수 있고, 그리고 하나님께 드리는 고백을 담을 수 있다면 얼마나 좋을까. 그런 사람들의 지금 핫한 이런 가수들의 목소리에 익숙한 대중이 그 목소리를 가지고 하나님께 찬양 드리는 거를 듣는다면 얼마나 큰 감동이 될까, 정말 얼마나 큰 능력이 발휘될까, 이런 소망이 있었어요. 그래서 파트 1, 파트 2, 파트 3로 이제 이어질 텐데요. 더 메시지는 파트 1에서는 내노라하는 가수들, 손승연 씨, 권이나 씨, 신보라 씨, 그리고 모노웨이브, 이렇게 해서 그들의 신앙 고백을 담았어요. 이번 첫 번째 메시지의 주제는 고백이라고 말씀드릴 수 있겠고요. 그 고백 안에 그들의 고백이면서 우리의 고백이기도 하고, 저희 아들 녀석이 하나 있어요. 그 많이 울었던. 근데 그 친구가 이번에 이 앨범 더 메시지 파트 1에 손승연 씨 곡의 편곡을 맡아서 했어요. 데뷔한 편곡한 거를 하나님께 처음으로 드릴 수 있어서, 하나님께서 주신 달란트를 사용해서 처음으로 음악을 하나님께 드릴 수 있어서 너무 감사하고, 그리고 또 이어질 파트 2에서는요, 알리 씨는 하늘의 노래라는 노래를, 그리고 신유선 씨는 단 한 번, 그리고 한수지 씨는 리드미온, 그리고 태연은 비워주소서라는 각자의 소망, 그리고 우리 모두의 소망이 될 그런 소망이란 주제로 만들어졌습니다. 이 더 메시지라는 앨범을 계속해서 진행할 예정입니다. 파트 2도 5월 초쯤에 만나보실 수 있을 거고, 아마 8월 달 정도에 파트 3, 그게 끝나면 더 메시지 2집을 또 준비할 예정이고요. 계속 아마 숨 쉴 동안 계속 작업이 가지 않을까 그렇게 생각됩니다. 저는 일단은 이 시대에 정말 좋은 노랫말이 필요하다고 생각해요. 재미있는 이야기든 또 어떤 편협된 이야기든 그거를 진짜 이야기답게 만들어줄 작사가 양성을, 진짜 좋은 작사가를 많이 배출해내고 싶어요. 그리고 노래하듯이만 사람들이 소통하고 얘기했으면 싸울 일이 하나도 없을 것 같아요. 노래 때문에 싸우는 일은 없거든요. 그래서
노래를 가지고 여러분들이 많은 행복한 삶, 행복한 소통할 수 있도록 행복한 어떤 그런 삶을 만들어 드릴 수 있는 행복 강의를 많이 들려드릴 예정입니다. 또 책도 열심히 쓰고요. 네. 하나님은 저한테는 하나님 같아요. 말 단어 그 자체로 하나의 님, 단 한 분이라는 뜻이죠. 진짜 완전한 김치냉장고? 김치냉장고를 보시면요, 뭐 리듬 익힘, 뭐 땅속 익힘, 뭐 이런 것도 있어요. 그리고 칸마다 날짜도 다 달라요. 3일 만에 익혀지는 것도 있고 7일 만에 익혀주는 것도 있어요. 김치냉장고를 열고 닫을 때마다 하나님의 뜻대로, 하나님의 방식대로, 하나님의 때를 따라서 제 삶을, 그리고 제 언어를, 그리고 제 마음과 제 음악을 숙성시켜 주시고 성숙하게 해주시는 하나님은 완전한 김치냉장고다. 내 삶의 모든 것은 하나님의 뜻대로, 그분의 방법대로, 그리고 주님의 때에 이루어 주실 것을 믿고 있는 정진수, 김태희 부부. 이들이 고백하는 믿음은 오늘도 또 하나의 노래가 되어 세상을 치유하는 아름다운 메시지가 될 것입니다. 네, 자신의 달란트를 정말 멋지게 사용하는 분들인데요. 인기 스타들이 그들의 노래로 믿음을 고백하는 앨범을 계속 기획하고 있다고 하니까요. 그 노래들을 통해서 선한 일들이 많이 나타날 수 있기를 기대하겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 부정청탁 및 금품 등 수수 금지에 관한 법률, 일명 김영란법이 유예기간을 거쳐 내년 시행될 예정입니다. 이와 관련해 한국교회는 어떤 입장인지, 또한 김영란법이 한국교회에는 어떤 영향을 미칠지 굿데이에서 두 차례 걸쳐 집중 보도할 예정입니다. 오늘은 그 첫 번째로 김영란법에 대한 한국교회 입장에 대해 최은원 기자가 보도합니다. 부정청탁 및 금품 수수 금지에 관한 법률, 이른바 김영란법은 언론인과 사립학교 교직원을 포함한 공직자가 직무 관련성이나 대가성에 상관없이 100만 원을 넘는 금품을 받으면 형사처벌한다는 내용을 골자로 하고 있습니다. 하지만 배우자의 금품 수수 사실을 신고하도록 한 조항이 헌법에서 명시한 연좌제 금지와 충돌하는 등 위헌 소지가 있다는 지적이 잇따랐습니다. 적용 범위에 민간인인 언론인과 사립학교 교원에 대한 내용이 추가되면서 입법 과잉에 대한 우려도 제기됐습니다. 이런 논란 가운데서도 김영란법은 1년 6개월이라는 유예 기간을 거친 후 내년 10월부터 본격 시행될 것으로 보입니다. 한편 한국교회 대표 연합기관들과 기독교계 시민단체들은 국회 본회의 이전부터 성명문을 발표하는 등 김영란법을 환영한다는 입장을 표명해왔습니다. 한국기독교교회협의회는 김영란법이 국민의 법감정과 현행법 사이의 괴리를 해소할 수 있는 기회가 될 것이라며 김영란법은 국민 정서를 반영한 결과물이라고 해석했습니다. 한국교회연합은 선출직 공직자 등 정치권이 적용 대상에서 제외된 것이 아쉽다며 원래 취지대로 보강돼 우리 사회를 깨끗하게 만드는 데 기능을 다하길 바란다고 밝혔습니다. 원래 취지대로 보강이 돼가지고 우리 사회를 깨끗하고 밝은 사회를 만드는 데 그 기능을 다해야 하는 법이 돼야 된다. 기독교윤리 실천운동은 우리 사회에 깊게 뿌리내린 부정부패를 생각할 때 김영란법 제정이 꼭 필요한 일이라고 평가했으며 샬롬을 꿈꾸는 나비 행동은 위헌 소지만 없앤다면 흩어진 민심을 추스르고 국가 통합에 기여할 것이라고 기대했습니다. 한국교회는 김영란법이 다소 논란은 있지만 공정하고 청렴한 사회로 도약하는 계기가 될 것으로 내다봤습니다. 하지만 김영란법의 포괄적인 적용 범위 안에 한국교회도 예외는 아닐 것입니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 경상남도가 무상급식 중단을 선언하면서 무상급식 논란이 정치권으로 확대되고 있습니다. 정치권은 물론 교육계와의 마찰도 불가피해 최대 쟁점으로 떠올랐는데요. 불붙는 무상급식 논란, 그 쟁점은 무엇인지 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다.
안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 또 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 오늘 좀 무상급식에 관한 이야기를 좀 나누려고요. 앞서 보신 것처럼 무상급식 논란이 아주 뜨거워졌어요. 결국 이제 무상급식이라는 것은 예. 모든 사람한테 예. 결국 모든 학생들한테 예. 무상급식을 제공할 것이냐, 예. 아니면 선별적으로 할 것이냐. 이렇게 예. 보편적 복지냐, 선별적 복지냐의 그런 예. 대립이 있죠. 예. 근데 문제는 예. 재원은 한정됐는데 물론 예. 재원이 충분하다면 예. 보편적으로 다 무상급식을 하는 것에 이의를 달 사람은 없겠죠. 예. 근데 이제 무상급식을 중단하고자 하는 측의 입장에서는 예. 재원은 한정돼 있다. 예. 이 한정된 재원을 효율적으로 배분하는 것이 예. 가장 성과가 많이 나는 쪽으로 하는 것이 경제 논리이기 때문에 예. 결국 그리고 또 부자인 사람한테까지 예. 무상급식을 해주는 것은 예. 또 그건 결국 불편한 예. 그런 내용들 아니냐. 예. 그러니까 진짜 급식이 필요한 사람한테는 해주는 것이 맞지만 그렇지 않은 사람한테까지 가는 보편적 복지는 문제가 있다. 예. 그래서 선별적 복지와 보편적 복지의 논쟁이 있는 것이죠. 아, 그렇군요. 네. 무상급식 대신 나온 서민 자녀 교육 지원 사업 이것에 대한 의견도 아주 분분하던데요. 이제 결국은 이제 무상급식의 재원을 가지고 예. 그 재원으로 서민 자녀들의 공부할 수 있는 교육 결국 뭐 교재비를 준다든지 네. 또는 공부를 할 수 있게 한다든지 하는 그런 데 지원을 하자. 예. 그래서 미래의 세대, 아이들은 미래의 세대인데 예. 그 미래의 세대들에게 가장 도움을 줄 수 있고 가장 큰 성과를 낼 수 있는 쪽으로 예. 재원을 배분하자는 것이죠. 예. 그래서 무상급식에 나갈 재원으로 결국 교육 쪽으로 재원을 전용하고 돌리자 예. 이런 취지인데 예. 근데 이 점에 대해서 이제 제일 논쟁이 되고 있는 것은 예. 무상급식은 아이들의 성장이라든지 정서라든지 또 기본적인 생존에 관계된 예. 그런 문제이기 때문에 이건 단순히 경제 논리보다 더 위에서 봐야 되는 것 아니냐. 예. 그러니까 단순히 예. 경제 논리 또는 예. 효율성의 문제를 가지고 예. 무상급식을 중단해야 된다든지 또는 보편적으로 가야 된다든지 이렇게 판단해서는 안 된다. 예. 이런 점에서 상당히 논쟁이 많지요. 예. 선별적이냐 보편적이냐 그것에 있어서 그걸 주장하는 양측에서는 그것이 이제 다 타당한 자기들의 논리들이 있어요. 그렇죠. 예. 그런데 의무교육 활동에서 국가가 지원해야 하는 범위는 구체적으로 어디까지인지요? 우리나라 헌법 31조에 초등교육은 이제 의무교육으로 한다라고 되어 있습니다. 예. 그래서 추상적으로만 되어 있으니까 예. 초등교육은 의무교육인데 네. 의무교육의 범위가 무상급식 또는 교재를 주는 것 이런 것까지 다 포함하는지 여부에 대한 구체적인 내용이 없으니까 예. 그 점에 대해서는 예. 결국 국민적 공감대가 형성돼야 되는데 예. 그러기 위해서는 재원이 어느 정도인지가 문제입니다. 예. 재원이 많으면 예. 뭐 무상급식을 넘어서 5까지도 다 해줄 수 있는 것이죠. 예. 그렇죠. 재원이 지금 이제 우리나라 재정이 이제 점차 부채가 많아지고 예. 이 부채가 폭발할 지경까지 커지고 있다면 예. 그러면 이제 무상으로 급식해주다가 예. 재원이 부족하니까 예. 이 재원을 어디서 감당할 것이냐. 예. 근데 이제 증세를 하게 되면 국민적 저항이 있는 것이고 예. 그래서 증세 없이 효율적으로 잘 배분을 해서 결국 자원 배분으로 성과를 올리려고 하는데 예. 그 와중에 이제 무상급식이 예. 이제 재원 배분에서 후순위로 예. 이제 밀려나니까 예. 그러니까 이제 일반 학부모들은 예. 우리나라가 저출산이 심각하잖아요. 예. 저출산이 이 상태로 1.04 이 정도 출산율이 300년만 가면 대한민국은 없어진답니다. 없어진다. 예. 참 무시무시한 얘기예요. 그렇습니다. 예. 전 세계적으로 제일 저출산이에요. 예. 그러니까 전 세계에서 가장 먼저 소멸할 국가가 한국이라는 거예요. 예. 그러면 저출산 문제를 해결해야 되는데 예. 아이를 더 낳으면 무상급식비가 1년에 한 60만 원 들어가는데 그렇죠. 둘 낳으면 더 들어가고 셋 낳으면 예, 더 들어가고 그렇죠. 예. 저출산에 대해서도 역행하는 거 아니냐 예. 이런 견해도 있어서 그렇군요. 그런데 또 이제 급식을 경제 논리로 따질 수 있는 문제인가는 의견도 많은 게 사실이에요. 예. 이제 아까도 얘기했지만 급식을 예. 자원 배분의 효율성만으로 따지기에는 예. 아이들이 우리들의 미래라는 것이죠. 예. 그러니까 그렇죠. 아이들 입장에서 정책을 입안해야 된다는 것이죠. 예. 그래서 아이들 입장을 보지 않고 예. 그대로 판단하면 사실은 국가 발전에도 손실이 올 수도 있고 네. 또 국민적 공감대를 형성하기 전에 예. 이것은 확실히 맞다 하고 예. 밀어붙이면 예. 국민적 저항도 강하고 예. 무상급식을 반대하는
그 입장을 통계로 낸 걸 보니까 한 67, 8%가 무상급식 중단을 반대한답니다. 아, 그렇군요. 그렇다면 무상급식을 중단하고 일부만 하는 선별적 복지가 합리적이고 타당하다고 본다면 예. 그 점에 대한 홍보가 제대로 돼 있지 않기 때문에 예. 국민적 저항이 일어나는 것이죠. 예. 무상급식 논란 이건 교육에 관한 문제인데 이것이 이념 갈등으로 가는 것 같아서 좀 불편하기도 하거든요. 결국은 이제 선별적 복지와 보편적 복지, 이 보편적 복지라는 것이 예. 결국은 모든 사람이 다 골고루 혜택을 받자. 예, 똑같이. 예. 그 이제 상당히 좀 진보적이고 예. 기치가 굉장히 선명하고 예. 명분이 뚜렷합니다. 그렇죠. 그리고 메시지가 간결하기 때문에 예. 국민의 마음을 얻기가 상당히 쉬워요. 예. 근데 무상급식을 중단하는 것이 궁극적으로 선별적 복지가 궁극적으로 일정 기존 자원 내에서 효율화시키고 또 경제 논리를 넘어선 아이들 입장에서도 일부만 해주는 것이 결국 아이들한테도 좋다. 네. 이런 게 제대로 홍보되기 전까지는 예. 상당히 불리한 입장이니까 예. 실제적으로 선별적 복지를 시행하는데 상당히 어려움이 있는데 예. 본인은 이게 옳다고 생각하니까 예. 무상급식 중단을 과감하게 밀고 나가는 것이죠. 예. 밀고 나가는 방법이 예. 너무 저돌적이면 저돌적이라서. 그러면 홍보가 되지 않기 때문에 예. 이 저항을 많이 받게 되는 것이고 그렇죠. 또 저항을 많이 받으면 정책이 아무리 좋아도 예. 계속적으로 시행하기가 어려운 것이죠. 그렇죠. 예. 예. 시민단체들도 속속 의견을 표출하고 있기 때문에 사회적 갈등도 아주 우려되는 그런 상황인 것 같은데. 예, 결국은 이제 이런 사회적 갈등은 사실은 꼭 나쁘다고 볼 수만은 없어요. 네. 쟁점화가 되면 예. 갈등은 생기는 것이고 예. 갈등이 없는 사회는 발전이 없습니다. 예, 그렇죠. 그러니까 이런 갈등을 어떻게 해결하느냐가 문제인데 그렇죠. 지금은 이 갈등을 포퓰리즘화 시켜서 예. 이걸 정치 쟁점화하고 정권 창출 방법으로 이용하고 이제 이렇게 돼서 결국은 본인들이 국민을 위한 입장에서 결국 갈등을 해결해야 되는데 예. 이것을 이해 집단이라든지 예. 어떤 특정 정파들이라든지 예. 특정 그 보수나 혁신 양쪽 계층의 예. 파벌을 위해서만 예. 이익을 위해서 싸운다면 예. 결국은 좋은 해결책이 나오지 않죠. 예. 아이들의 교육 문제를 정치 쟁점하게 된 지금의 현실이 참 아쉽기만 합니다. 예, 그렇습니다. 결국은 이제 학생들이 당사자인데 당사자들한테는 이제 선거권이 없으니까 예. 당사자들의 입장이 잘 반영되기는 어렵습니다. 글쎄 말이에요. 당사자들한테 선거권이 있다 그러면 그 많은 표가 있으니까 충분히 그 의견을 들을 텐데 이제 그렇다고 하더라도 아이들의 입장도 듣고 사실은 선별적 복지를 하면 돼요. 예. 그리고 재원이 부족하면 예. 있는 재원 갖고 효율적으로 사용하는 방법도 있고 예. 그리고 또 기존 재원 국가 재원 중에서 무상급식에 들어가는 재원도 사실 그렇게 많지는 않습니다. 예. 근데 그 무상급식으로 인한 효과는 굉장히 커요. 예. 그러니까 선별적으로 필요한 사람은 해주고 또 무상급식을 받는 사람이 자존감에 상처가 입는다 이런 얘기도 하는데 예. 자기는 차상위 뭐 하위 계층이라는 예. 요새 이제 인터넷 스쿨뱅킹 계좌가 있어요. 예. 스쿨뱅킹 계좌에 지방자치단체에서 그 부모 이름으로 급식비를 쏴주면 예. 그러면 그 차상위 하위 계층인지는 몰라요. 예. 그러니까 이렇게 어느 일정 부분은 급식을 여러 가지 해주고 방법론이 있다. 네. 예. 또 급식을 안 해주면 예. 이 안 해주는 이런 경우에는 충분히 부모들이 해줄 수 있으니까 그리고 사실은 이 부모들도 세금을 많이 내는 소득이 많으니까 세금을 많이 내는 사람들이 예. 본인들이 그렇게 좀 하위 계층 예. 소득 계층한테 지원을 해주는 예. 자연적인 소득 배분배 현상이 일어날 수도 있는 거죠. 예. 그러니까 예. 사실은 제 개인적 견해로는 예. 재원이 한정됐는데 예. 그거를 보편적 복지를 하는 거 좋죠. 예. 재원이 없을 때는 예. 빚이 결국 점점 커지면 예. 임계점에서 폭발하지 않습니까? 예. 그렇게 폭발하게 되면 다른 것조차도 재원 배분이 어려우니까 더 빚이 늘어나기 전에 예. 또 재원이 더 커지지 않으니까 예. 이 재원 범위 내에서 예. 선별적 복지를 하되 예. 그러면 어느 수준까지 무상급식을 할 것인가에 대해서는 예. 국민들이 여러 가지 의견을 귀합해서 예. 공감대를 형성해서 그 기준점을 찾아서 예. 국민들의 저항을 막아야 됩니다. 예. 근데 그 기준점을 일방적으로 결정을 하면 예. 이제 국민적 예. 저항에 의해서 예. 이제 여러 가지 정치적 예. 갈등이 증폭되는 것이죠. 예.
일방적이 되면 안 되겠다. 예. 교육을 잘해보자고 하는 일들이 아이들에게 더 큰 상처가 되는 일을 만들어야 되겠습니까? 정말 신중한 접근과 그리고 국가의 미래를 길러내는 일이라는 기본적인 개념이 공유되고 실천됐으면 좋겠습니다. 이재만 변호사님 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께합니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 독일 여객기 사고로 인해 애도의 물결이 이어지고 있는데요. 나라 안팎이 돌아오지 않는 가족들로 마음이 무겁습니다. 주말에 나들이 계획하신 분들도 있으실 텐데요. 더욱 안전에 신경 쓰시기 바랍니다. 이번 한 주간도 마무리 잘 하시고 저는 다음 이 시간에 인사드리겠습니다.